Today we have the little ones and the future of the country and the future of Bhajan Samaj who are going to chant slokas from Bhagavad Gita. And the best part is, we have these 3 children, little children, I am seeing them. वहाँ पे जो बच्चे लोग थे 1 साल पहले, they were so डरे हुए थे, कॉन्फिडेंट नहीं था, आज ये लोग स्टेज में आके माइक लेके पकड़ के कर रहे हैं. आई थिंक दैट इज व्हाट इज सुदर्शन अन्ना's ट्रेनिंग फॉर देम. सब लोग को आज उनको एनकरेज करना है. सब पीछे बैक बेंचेस में बैठ के क्या मतलब है? कम ऑन, कम इन द फ्रंट एंड प्लीज एनकरेज देम. I request all of you, children, we are the only people that we have to encourage them. And I think all of you should take this advantage, see this, show these videos to the next generation, tell them that children have to be taught. They are our future. So with that, I will pass on. Third and fourth chapter Bhagavad Gita. Okay. To begin with, Anna will start with Meda Suktam, and the children will be chanting 3rd and 4th chapter of Bhagavad Gita. So I think this will be for half an hour, 45 minutes. After that, we have a program on, again, a young upcoming artist, Suchita Sundar. She will be here. Her Arangetram is there today for the flute program. That program will start at 7:30. So I request all of you to be present for both the programs and encourage these children. Jai Shri Ram. Om Gananantva Ganapatigum Havamahe Kavin Kavinamupamashravastamam Jyeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashrinvannutibhisida Sadanam. Om Shri Mahaganapatage Namaha. Prano Devi Saraswati Vajebhirvajanivati Dhinama Vitragavatu Shri Mahasaraswatyai Namaha. Gurave Sarvalokanam Bhishaje Bhavaroginam Nidhage Sarvavidyanam Dakshinamurtage Namaha. Sadguru Charanaravindaabhyan Namaha. Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpada Shankaram Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashyakritau Vande Bhagavantau Punah Punaha Vyasaga Vishnu Rupaga Vyasa Rupaga Vishnave Namo Vai Brahma Nidhage Vasishthaga Namo Namaha. Om Medha Devi Jushamana Na Agaat Vishvachi Bhadra Sumanasyamana Tvaga Jushta Nudamana Duruktaan Brihatpadema Vidathe Suvira Aha Tvaga Jushta Risharbhavate Devitvaga Brahma Gatashri Rutatvaga Tvaga Jushtas Chitram Vindate Vasusano Dushasvadravino Namedhe Medham Magindro Dadatu Medhan Devi Saraswati Medham Me Ashvina Vubhava Dattam Pushkarasraja Apsara Suchaga Medha Gandharveshu Chagan Manaha Devi Medha Saraswati Sama Medha Surabhirjushata Gaswaha Ama Medha Surabhir Vishwarupa Hiranyavarna Jagati Jagamya Urjaswati Pagasa Pinvamana Sama Medha Suprati Kadushantam Magi Medham Magi Prajam Magi Yagnastejo Dadhatu Magi Medham Magi Prajam Magindra Indrigan Dadhatu Magi Medham Magi Prajam Magi Suryo Bhrajo Dadhatu Vagdevyai cha vidmahe Brahmapatnyai cha dhimahi Tanno Vani prachodagaat. Om Shanti Shanti Shanti. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Shuklam Bharadaram Vishnum
शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ या देवी ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविज्ञानां हयग्रीवम् उपास्महे। ॐ अर्णपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यानं ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्धधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गोपालनं महतः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवक्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य
य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियाणि कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मः समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरः समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अगायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्स्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यद्यक्षयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांसता सक्तः सुखिषु लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर् निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न शूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः
सदृशं चेष्टचेष्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्य यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं यस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येन ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मनां जय शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप सेवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं एतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तः परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामदुष्टाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मा प्रपद्यन्ते तां सतैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति
कर्मभिर्न सबध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणोऽख्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तस्कृत्स्नकर्मकृत सर्वासमारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानानि दग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यविप्तरुक्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य यज्ञात्याचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वान्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संश्रितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणान् पानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव ऋजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावालभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति अज्ञशास्त्रदधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यास्तकर्माणं ज्ञानासञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं
हृत्संज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। अतः पञ्चमोऽध्यायः सन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। हरिः ओम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गणपति बाप्पा मोरया। हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा। बजरंगबली हनुमान की जय। बोला पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठले। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हरि ओम। अच्छा उठ के चले जाना, गुरुजी ने बोला। First of all, thank you very much. ஏன்னா சுதர்ஷன் அண்ணா வந்து நல்லா ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கா. வெரி குட் கான்ஃபிடென்ஸ் and good to see parents and others also encouraging them. Next year, I've been always telling you, this stage should be full. That will be an encouragement to the teacher also, to the students also. अगला साल आपके पास माइक होगा, चलेगा? पक्का? क्या इंसेंटिव क्या चाहिए बोलो? So parents of all these kids, we are very proud of you. You have ensured that the children are being brought into the proper culture, teaching them under a very good guru, and keep continuing this good job. And we have to ensure that इनको encouragement कुछ भी चाहिए मंदिर की तरफ से, everything is available. So platform हो, कुछ भी हो तो they have to be here. So thank you once again, and we would like to honor this बच्चे लोग, and उस वक्त I want the claps not to stop. ये बहुत ज़रूरी है. हर टाइम आप लोग कंजूसी क्यों करते हो? Thank you. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. ஃபஸ்ட்டு குருவை வந்து தான் வந்தனம் பண்ணணும். இவருக்கு தான் பெரிய தேங்க்யூ சொல்லணும். ஏன்னா டீச்சிங் த யங் சில்ட்ரன், அவளுக்கு அந்த அட்டென்ஷன் டு கெட் தெம் இன் டு that frame of mind is not easy. And first we would like to thank சொல்ல முடியாது, ஏன்னா he is a part of the Samaj, but still we would like to honor the Guru and then the children. I request Ravi வாங்கோ, சின்ன மரியாதை அண்ணா எல்லாம் he will always say no, because அவர் எப்போவுமே இல்லையா, he doesn't want publicity, but then it is our duty that he is honored. And Anna has been a great source of inspiration, and he's also got a lot of vision, and a lot of credit goes to him, to the kind of development that we are happening. Jadaparayanamla ivaroda idea. We started the Veda Parayanam about 6 years back. It was his idea. So thank you once again, and keep on doing the good job. Aduthathu Koyandalku, I would request the ladies please come. Small introduction. First, Shri Pragnya, stand up.
Next, Bhavrudra, stand up. ಸೂರ್ಯನ ಎಣ್ದುಕೋ ಎಣ್ದನ್ನು ಆಯ್ಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಷ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಮಾ ಎಣ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವ್ಯಾನ್. बैठ जाओ, sit down after taking sit down. Next Raghuram. I would request the parents of the children to come over here. Please come. I think quick vango ena அடுத்த program க்கு எல்லாரும் ரெடியா இருக்கா? The reason for bringing them here is to, these parents are responsible for their children to be in this position today. All stand up and गिफ्ट्स रहने दो, आप खड़े हो जाइए. हाँ, तो हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. ये बहुत आप लोग का कुछ है ही नहीं एनर्जी लेवल. कहाँ पे गया एनर्जी लेवल? जय श्री राम. हाँ, माइक चाहिए. चलो मामी इधर आ जाओ. ये बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ नेसेसरी फॉर all of you to get the children. I think next again Suchita is going to come. She is going to be 1 hour on her flute. Same way, please encourage her. They will be here in the next 2-3 minutes, and then we'll have a small break of 10 minutes. By the time they can settle down, and then we can start the next program. Thank you once again, the parents and the children. Thank you so much. So first of all, thank you Ghatkopar Bhajan Samaj for organizing this wonderful part of community service so that I was able to teach the students. Last year they chanted first 2 chapters of Bhagavad Gita during Ganesh Chaturthi. This year 3rd and 4th chapter. Weekly thrice, Friday, Saturday, Sunday, with some or many holidays happens from Guruji or from students due to exams or other temple commitments. So this Bhagavad Gita, according to our Shastra, it is the 5th Veda. Rig, Yajur, Sam, Athar, then 5th Veda is the Bhagavad Gita. So the entire 18 chapters of Bhagavad Gita are the divine words from Lord Krishna Paramatma, which teaches us all the ethics, principles, values, discipline in our life, how to lead our life. So these students chanting very wonderful with precise pronunciation. All the credits goes to the entire lineage of our Sanatan Dharma. My Guruji taught me, my Paramaguru taught my Guruji. So this unbroken lineage of the Guru Shishya Parampara, that can never be broken in our Sanatan Dharma. So the primary goal, not the portion which is happening or a target to complete this much portion, the primary goal is to keep the next generation embedded in our Sanatan Dharma. So all of you, those who want to join this community or wonderful divine classes, many other classes are going in our Samaj too, like yoga, other online shlokas by Srimati Lalita Balasubramaniam, and so other people, so many groups. So you can join anyone, and a 1,000,000-mile journey starts with one step. So I always say, all roads leads to Ghatkopar Bhajan Samaj, no Rome. All roads leads to Ghatkopar Bhajan Samaj, Ram Mandir. तो इस प्रकार आप सभी भक्तजन आते रहिए. बच्चों को हमेशा हमेशा आशीर्वाद, एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑल देयर पेरेंट्स जिन्होंने एनकरेज किया, क्योंकि दे आर वेरी बिजी. स्कूल, एग्जामिनेशन, एक्स्ट्रा क्लास, टेबल टेनिस, फुटबॉल,
अदर क्या कराटे क्लास, कराटे भी सबको आता है, हाँ गोभी गुरुजी संभाल के बैठने का है, कराटे क्लास ऑल अदर क्लास, उसके साथ में भगवत गीता क्लास ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इन अवर समाज इज द वेरी few unique organization in India, I would say, which supports school education up to PhD. कल सभी IAS IPS, अभी IFS ट्रेंडिंग में ना, IFS बनने का कल, हाँ IPS IAS बोर हो गया, IFS बनने का, गुड बिग एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट सैलरी चेक फुल 100% भजन समाज को डोनेशन में देना है, हाँ कुछ बचा कुचा है तो गुरुजी को बाद में दे सकते, इन्फ्लेशन पकड़ के, अभी फ्री। तो हैविंग सेड सो, कभी भी अपना माता पिता को रिस्पेक्ट कीजिए, हाँ घर पे हमेशा डेली नमस्कार करने का, एंड भजन समाज आते रहिए, भगवान के आशीर्वाद से सभी को अच्छा आरोग्य, अच्छा लॉन्ग लाइफ, गुड एजुकेशन, गुड स्टडीज। I pray to our Veda Rama and Lord Shri Krishna to grant them with all wisdom, knowledge and prosperity. Sarve jana sukhino bhavantu, asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityorma amritam gamaya. Om shanti shanti shanti, loka samasta sukhino bhavantu, vishwa shanti samriddhi rastu. आराम से नीचे।